We have started with the third unit. Third unit is first chapter start madidvi. In that we have seen what are the different phases or stages through which the attacker is going to perform the attacking procedure. ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ there are three main stages which are used for planning an attack: reconnaissance, and then you have scanning and scrutinizing, and then finally you have is launching the attack. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and they have combined many of the steps together. ಅದನ್ನೇ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. There are different stages through which a plan will be carried out. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. And in that we have already completed first two stages, that is initial uncovering and then you have is network probing. Right? We have already completed these two stages. One is initial uncovering and the second stage is network probe. Initial uncovering in the sense you are going to gather the information about the target. Target ಬಗ್ಗೆ informations ಅನ್ನ gather ಮಾಡ್ತೀವಿ. That may be through the Google search, or if at all your target is an organization or an employee in a particular organization, then you can visit that particular website. ಆ organization the website ಅನ್ನ visit ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆ organization ಬಗ್ಗೆ, ಆ organization ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, you are going to get the information. either Google search ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ನಾಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, to some extent you are going to get the information. And this is not an illegal way. It is illegal way alla. Legal procedures ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಥ್ರೂ that you are going to get the information. Initial uncovering in the sense you are going to get the basic information. ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಬ್, where you are going to obtain the IP address. IP address ಅನ್ನ obtain ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. And there are certain available tools, right? I had said one of the tool is ping sweep. It is a technique or method which will enlist, which is going to give you the list of open IP addresses which are active at that particular moment. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವಂತ IP ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದ್ರೊಳಗ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ IP ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ IP ಅಡ್ರೆಸ್, with that you are going to get the ports, active ports. ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥ್ರೂ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ, ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಸೆಂಡಿಂಗು ರಿಸೀವಿಂಗು, ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ built-in applications or port numbers. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು port numbers fixed ಅದಾವು, ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು on the basis of usage we are going to define and declare. ಸೊ ಒಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಅದರೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವಂತ ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಕ್ಕೊಂತಾರೆ. And that is also not an perfectly illegal work. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. You are just going to get them. Maybe your intention is bad, but it is not treated as an illegal work. It is not an illegal work. And after this, you are going to cross your line. That is, after this, you are
completely entering into an illegal method of obtaining the information or illegal method of controlling someone else's system. ಬೇರೆದವ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಆದಂತ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗೇನು ಮೊದಲಿನ 2 ಸ್ಟೇಜ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ಕವರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಬ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ವೇ. ಇವನ್ ಲೀಗಲ್ ವೇ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಆಫ್ಟರ್ ದೀಸ್ ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಟುವರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೈಮ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ electronic crime, which is also called as e-crime. We are going to use electronic devices, network, internet, computers, and electronic devices use ಮಾಡಿ crime ಅನ್ನ commit ಮಾಡ್ತೀರಿ. That too, you have crossed the boundaries, legal ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದೇನು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, you have crossed that. Illegal methods ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are going to obtain the information, and for that you are going to find out the loopholes. ಎಲ್ಲರೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. they will be definitely having. Just a moment. Right, so there will be loopholes in every electronic device. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾವ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾವ. ವಲ್ನರಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕೇಬಲ್, ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೂಸೇಜಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಸರಳ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವು. ಆ ರೀತಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ತೆಗಿತಾರೆ, ರೈಟ್? ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ರೊಳಗೆ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಏನೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಗಲ್ ವೇ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಸಚ್ ಎ ವಲ್ನರಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಚ್ ಎ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಆದಂತ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಂತ ವಲ್ನರಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರ. ಹುಡುಕಿ ಯಾವ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಹಂತಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಿ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್, ನೀವೇನು ಕಾಮನ್ ಗೇಟ್ವೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, CGIs, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಡುವ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಡುವ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಅಂತವೇ ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರ. ಆ ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಿ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಂತ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೇನಿಂಗ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದನ್ನೇ ತಮ್ದು ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೇನ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಪೂರ್ತಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಒಂದೊಂದು ಫೈಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್, ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೈಲ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೂ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಭಾಳ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಸ್ ಅದಲ್ಲ, ನೀವು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತೀರಿ, ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತೀರಿ, ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾ, which is either indicated as this way or double dot ಇಂದ indicate ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ root. Within this you will be having the different applications. ಮತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ.
ಮತ್ತೆ ಅದರೊಳಗ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಸಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ರೈಟ್. ರೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಅಗ್ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್. ರೂಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಗೆ ಒಳಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೇ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ನಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಪರ್ಮಿಷನ್, ರೂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದೈತಿ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಹೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ ಕಡೆನೆ ಇರ್ತೈತಿ. They will enter through some loophole and then they will try to get the root permission or admin ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನ obtain ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And after that capturing the network. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೂ ಬಂದಿರಿ, ಇನ್ನ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಅದೀರಿ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಪೂರಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೇ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಮೊದಲು ಬಂದ್ವಿ ಒಂದು ಓಣ್ಯಾಗ ಬಂದಿವಿ, ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಮನೆಗೆ ನಮ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾನು ನಮ್ದೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಏನ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಡೇಟಾನ, ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೂವ್ಡ್, ಪೂರ್ತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ. At this stage, the attacker attempts to own the network. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Right, and then what he does is he is going to install some of the programs. Trojan horse ತರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಮುಂದೆ ಬೇಕಂದಾಗೂ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತೇ ಇರಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ತನಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈನು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೈಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಪೂರಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಾಗ ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್, which are going to delete all the modifications or whatever work you have done. ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಮುಂದೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದ ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗ್ರಾಬ್ ದ ಡೇಟಾ. ಗ್ರಾಬ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನನ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಗೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅದ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಗೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾವ್. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾನೆಲ್ಲಾನು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಬ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್. ಗ್ರ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ನೀಚಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಾನು ತಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅವೇ. ಹೋದ್ಮೇಲೂ ನಿನ್ನ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀನೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್, ಎನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್, ರಿಮೂವ್ಡ್, ದೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಯು ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್. ನೀವೆಲ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿದ್ರು ಆ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನು ಇರ್ತೈತಿ. And the last step is covering the tracks. ಒಳಗ್ ಬಂದು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾಯ್ದು ಬಂದಿ ಒಳಗ್ ಬರೋದ್ ಹೆಂಗ, ಅಥವಾ ನೀವು ಏನೇನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅವು ಇವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಾನು ಅಂಡು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ 6 stages. Initial uncovering, network probe, crossing the line towards electronic crime,
capturing the network, grabbing the data, and then uncovering the track. Sorry, covering the track. You are going to cover everything. ಬಂದಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹಿಂದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಬಿಡ್ಲಾರ್ದಂಗ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. That is what is called as covering the tracks. ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Understood? ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೇನಾ? I'm asking a question. Did you all understand what I explained? ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅದು ತಿಳಿತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಹೂವರೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲರೇನ್ರಿ? Yes or no? ಕೈ ಎತ್ತಲಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾ? Still there are many members who have not raised their hand. So what should be understood? You are not understood ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾ ಅಥವಾ ತಿಳಿದೈತಿ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು? ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಕೈ ಎತ್ತಲಾರ್ದವ್ರದ್ದು? Next you have is proxy servers and anonymizers. I hope you all have heard the word proxy server. Proxy server, proxy ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅವ್ರ ತರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕ ನಾವೇನಂತೇವಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಡೂ ಎನಿಬಡಿ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ? ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತದ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ? Okay, I have got one answer as intermediary. Intermediary ada, intermediary alla. It's intermediary. Your answer is with relation to proxy server. I'm asking just the meaning of proxy. But a proxy the meaning ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತೀನ. What is the meaning of proxy? Okay, so proxy means instead of, on behalf of ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವಿ? ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವ್ರ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು. ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ಸ್. Proxy servers. So what is proxy server? It is a acting server. Actual server alla. ಅದಕ್ಕ memory ಅಥವಾ processing power ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Memory no limited ಇರ್ತೈತಿ. It has only cache memory ಅದ. Permanent memory ಇಲ್ಲ. What does that proxy server is going to do? It takes the request from the client on behalf of actual server behalf ಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂತೈತಿ. ಅದು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಆ ಸರ್ವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್
If at all the client is requesting for the same ಥಿಂಗ್, ಅದು ಹೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶೆ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ತಾನೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ತನ್ನ ಕ್ಯಾಶೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ಲಾರ್ದಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅವನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ರಿಪ್ಲೈನ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರ ಸರ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ನಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮೇಲ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ವರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್. Proxy server is a computer on network which acts as an intermediary for connections with other computers on the network. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಿಂದ ಬೇರೆ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೈಂಟ್ ದ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಆಥರೈಸೇಷನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ಸ್. ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಹುಡುಕಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರ ತಾನು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ they are going to make use of such a proxy servers. In ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಕೂಡ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್ ನಡುವ ಇದ್ದು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತಾವ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಹೋಗೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೇ ತಗೊಂತಾವ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ಸ್. The attacker sometimes act as a proxy server by which he is going to gain access to both client as well as the server system. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ authorization ಚೆಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ ನಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಮಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾವು. And why we are using proxy servers? One is keep the system behind the curtain. ಸರ್ವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, that is for security reasons sometimes we are going to use proxy servers. Second one is speed up access to resources. ಯಾಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸರ್ವರ್, ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸ್. ದೆನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವರಿಗೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಲೈಕ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಪಾಪ್ಅಪ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಡೇಟಾ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ ನ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದ ಸರ್ವರ್. ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಯಾವ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀಡೆಡ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ವರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಈ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾವ. And then proxy server can be used as IP address multiplexer to enable to connect multiple. ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ, ಈಗ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕ ಒಂದೊಂದೇ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತೈತಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬನೇ ಸರ್ವರಿಗೆ
ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದೇ ಸರಿಕೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇವನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಸೋ. And they have given some of the proxy servers the website annu kuda as an example provide madar. Few of the websites where free proxy servers can be found. Free adanta proxy servers ellel sigtavu anta avtardu ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. And after that you have is anonymizer, anonymous proxy. Anonymizers are nothing but they are also proxy servers which are anonymous. Anonymous ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, anonymous, right? So those who are not known, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತವರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ anonymous ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. They are hiding their identity ನ hide ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. An anonymous proxy is a tool that attempts to make activity on the internet untraceable. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಳಗ ತನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ನೈದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಬಟ್ ಅವು ಏನದಾವಲ್ಲ ಅನಾನಿಮಸ್, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾವು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾವು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಅನಾನಿಮೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅನಾಮಧೇಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನಾನಿಮಸ್. ಅನಾನಿಮಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅನಾಮಧೇಯ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಇರೋದು. ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾವ್, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೋನ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅದೇನು ಒಳಗಿಂದ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. They are doing their work in an untraceable manner. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗ, ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. So this is what is proxy server and anonymizers. And in the next class we'll start with phishing.